Hi. In our last lecture, we understood what is metallurgy and the terms related with the metallurgy. Now we will see the basic principles of metallurgy. Basic principles of metallurgy आणि मग जे काही आहे तर त्याच्यामध्ये आपण जो मेटल्स ऑब्टेन करतो ओरपासनं तर त्याच्या मेथड्स आहे. प्युअर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर बाय द फॉलोइंग स्टेजेस. द प्युअर मेटल्स आपण ओरपासनं जे मिळवतो दॅट इज इन अ फॉलोइंग स्टेजेस अँड these स्टेजेस आर फर्स्ट वन there is a need of concentration of ores, then second it is extraction of metals, and third one that is refining of metals. So these are the main steps. The सर्वात पहिली कोणती concentration of ores, then extraction of metals आणि मग refining of metals आणि मग concentration of methods तर त्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. मग it is first that is separation based on gravitations आणि मग gravitationच्या बेसिसवर सेपरेशन करण्याची पद्धती. Then second is use of magnet, that is magnetic separation method. Then there is formation of froth, froth rotation method, and last one is leaching. All these are the ways for the concentration of the ores आणि मग त्या मेटल्सच्या अकॉर्डिंगली मग या मेथडचं सिलेक्शन केले जाते किंवा मग जी इझिएस्ट वे आहे that method is used for the concentration of the ores. That includes separation method or separation based on gravitation, magnetic separation method, froth flotation method, and the leaching. All these are under the concentration of ores. After the concentration of ores, there is starting of extraction of metals. पण मेटल मध्ये आपल्याला माहित आहे रिएक्टिव्ह असतात, मॉडरेटली रिएक्टिव्ह असतात, लेस रिएक्टिव्ह. तर मग यांच्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्स वापरावे लागतात म्हणजे एक्सट्रॅक्शन साठी. मग त्याच्यामध्ये पार्ट असेल एक्सट्रॅक्शन ऑफ रिएक्टिव्ह मेटल्स, एक्सट्रॅक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव्ह मेटल्स and extraction of less reactive metals. After the extraction of metals, we will move on to the last part, that is refining of metals. What we have to study in the basic principles of metallurgy. So the first, it is pure metal is obtained from the ore by the following stages, and that is a concentration of ores. आता concentration of ores मध्ये काय ते तर बघा. The process of separating gauge from the ore is called as concentration of ores. मग आपला जो gauge जो आहे impure part, impurities along with the ores जे असतात त्यामधनं आपल्याला त्याला gauge ला काढून टाकायचं. That is referred as concentration of ores. म्हणजेच काय होईल? The process of separating the gauge from the ores is called as कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ores. आता साहजिकच आहे त्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ores का आपण म्हणू तर जो काही पार्ट आलेला आहे त्याच्यात जास्तीत जास्त काय असेल मेटल असेल. म्हणजेच काय झालं ते कॉन्सन्ट्रेटेड झालं कारण गॉज ज्या इम्प्युरिटीज त्याच्यासोबत होत्या त्या आता आपण ऑलरेडी सेपरेट केलेल्या आहे. सो दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ores. In this process, the concentration of the compound of the desired metal is increased. आणि मग या प्रोसेस मध्ये काय होते इम्प्युरिटीज काढल्यास म्हणजे काय जो डिझायर्ड मेटल आहे जो काही भाग आहे समजा एवढा पार्ट घेतला त्याच्यामधल्या इम्प्युरिटीज काढल्या तर जो डिझायर्ड मेटल याच्यातला मिळणार आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं असेल की नाही तिथं तर नक्कीच वाढेल. ओके. सो इन दिस प्रोसेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिझायर्ड मेटल इज इन्क्रीज. Various ways are used for this purpose. आणि मग या पर्पज साठी वेगवेगळ्या मेथड्स वापरलेल्या असतात किंवा प्रोसेस वापरलेल्या असतात. ओके. किंवा पद्धती वापरलेल्या असतात. Various ways are used for this process. However, the exact way to be used depends upon the physical properties of metal present in the ores and the gauge. आणि मग एक्झॅक्ट मेथड कोणती वापरायची आहे हे डिपेंड असेल त्या जो मेटल आहे त्या ओर्स मध्ये त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज वर डिपेंड असेल आणि त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीच्या अकॉर्डिंगली मग आपण
कोणती मेथड वापरायची हे फायनलाइज केल्या जाते. दॅट exact way to be used depends upon the physical properties of the metal that is present in the ores and the gauge. It also depends upon the reactivity of the metal and the facilities available for the purifications. आणि मग की तो मेटल किती रिएक्टिव्ह आहे, किती कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज आहे याच्यावर सुद्धा त्या मेथड्स कोणती वापरायची ही डिपेंड असते. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन upon the reactivity of the metal and the facilities available for the purification. Various factors that could be responsible for the environment pollutions are also considered. Some general methods for the concentration of ores are as follows. आणि मग त्या पाहण्यापूर्वी लक्षात ठेवायचं इथं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर साठी आपण कोणत्या कोणत्या लिमिटेशननी काम करू शकतो. तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर साठी मग आपल्याला सांगावं लागेल की कोणती मेथड वापरायची आहे, ते कशावर डिपेंड आहे. तर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्सवर डिपेंड आहे, त्या ओव्हर्समध्ये किंवा गॉन्समध्ये आहे त्याच्यावर. नंतर आणखी कशावर डिपेंड्स आहे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिव्हिटी ऑफ द मेटल्स अँड द फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर द प्युरिफिकेशन्स. आणि व्हेरियस फॅक्टर्स दॅट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एन्व्हायरमेंट पोल्युशन्स आर ऑल्सो कन्सिडर्ड. हा 3 पॉइंट्स 3 मार्क सुद्धा देऊ शकते की कशावर डिपेंड्स असतात असं जर विचारलं. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर साठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रोसेसेस ऑन विच फॅक्टर दीज आर डिपेंड्स ऑन दॅट विल कॅरी द 3 मार्क्स. आणि 3 मार्कासाठी काय काय तर हाऊएव्हर पासनं हाऊएव्हर काही उत्तर क्लिअर नसते. पहिलं the exact way to be used depends upon the physical properties of the metals that is present in the ores and the gauge. Then second is it also depends on the reactivity of the metals and the facilities available for the purifications. And the last one that is की खूप सारे फॅक्टर असतात की ज्यामुळे एन्व्हायरमेंटचं पोल्युशन होऊ शकतात असे सुद्धा कन्सिडर करून मग त्या मेथडचं त्या प्रोसेसचं सिलेक्शन केले जातात. सो these 3 points we have to remember. Then some general methods for the concentration of ores as follows. आणि मग त्याच्यामध्ये पहिला आहे सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशन, अनदर इज मॅग्नेटिक सेपरेशन ऑफ or magnetic separation method. Then third is flotation method. Fourth is leaching. So firstly we will see separation based on gravitations. आणि मग सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशन. आता ग्रॅव्हिटेशन तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर द हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओअर्स कॅन बी इझिली सेपरेटेड फ्रॉम द लाईट पार्टिकल्स ऑफ गॉन्स बाय द ग्रॅव्हिटेशनल मेथड. ग्रॅव्हिटेशनल मेथड कधी वापरायची तर हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओअर्सचे पार्टिकल हेवी असेल नो डाऊट कॅन बी इझिली सेपरेटेड फ्रॉम द लाईट पार्टिकल्स ऑफ गॉन्स. आणि मग जे मेटलचे जे ओअर्स आहे त्याच्यापेक्षा नक्कीच जे गॉनचे पार्टिकल असेल ते लाईट असतील. लाईट मीन्स हलके. ओके. आणि जे हेवी पार्टिकल्स जे असेल ओअर्सचे ते ओअर्सचे जे पार्टिकल असेल ते हेवी असेल जड असेल आणि गॉनचे पार्टिकल्स काय असेल हलके असतील. मग त्यासाठी वापरायची ग्रॅव्हिटेशनल मेथड. The process to carry out these separations are as follows. आणि मग सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशन्स त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 प्रोसेसेस आहेत. फर्स्ट वाली इट इज विलफुली टेबल पद्धत और टेबल मेथड. विलफुली टेबल मेथड. And second is it is hydraulic separation method. Hydraulic separation method. Okay. ह्या 2 तर हे कशाच्या सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशन्स त्याच्यामध्ये 2 आहे. इट इज विलफुली टेबल मेथड अँड सेकंड इज हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथड. सो फर्स्ट वी विल सी इट इज विलफुली टेबल मेथड. बघा तिथे व्हायब्रेटिंग टेबल ठेवलेला आहे, मधात स्लिट्स दाखवलेले आहे. स्लिट्स म्हणजे खाचा. ओके. आणि खाली गॉन्ज सेपरेट होताना दिसत आहे. ओके दाखवलेलं आहे. आणि इकडे कॉन्सन्ट्रेटेड ओव्हर. आता काय केलं जाते तर पावडर ओव्हर वर दाखवलेला आहे. जो ओव्हर आपण काढला माईन मधनं त्याला पावडर करायचं. त्याला मग वरून
सोडायचं. ओके, आणि ही अशी स्लाइड सारखी दाखवलेली आहे. ओके, आणि मग तिथून मधात वॉटर फोर्सनी सोडायचं. काय होऊन जाईल की जे काही लाईट पार्टिकल्स असेल वॉटरनी लगेच निघून जाईल, आणि मग हे इथून ते हे होईल. ओके, व्हायब्रेटिंग टेबलवर. व्हायब्रेटिंग टेबलमधनं त्या स्लाइड्समधनं काय होईल तर खाली जमा होईल, आणि मग जे हेवी पार्टिकल्स असेल ते इकडे सेपरेट होतील. सो वी विल गेट द कॉन्सन्ट्रेट ओव्हर, आणि मग खाली गॉन्ज सेपरेट झालेला असेल. तर बघा, Wiley table method. Okay, तर in this method of separation, the Wiley table is made by affixing a narrow and thin wooden rivets on inclined surface. जो तिरपा सरफेस आहे, इन्क्लाइन सरफेस आहे, याच्यावर काय केले जाते तर तो Wiley टेबल कसा बनवले जाते तर फिक्सिंग नॅरो अँड थिन वुडन रायफल्स, लाकडाचे अरुंद पातळ असे तुकडे घेतले जातात आणि त्याला इन्क्लाइन सरफेसवर अरेंज केल्या जाते. द टेबल इज केप्ट व्हायब्रेटिंग कंटिन्युअसली, आणि हा जो टेबल आहे याचं व्हायब्रेशन कंटिन्युअसली सुरू असते. ओके, but the table is kept vibrating continuously. Powdered ore obtained from lumps of the ore are using ball mill is poured on the table, and stream of water is also released from the upper side. आता जे काही ओर्स आहे तर त्याची गुप्ती बनवली जाते त्याच्या लहान तुकड्यापासून. ते बॉल मिल वापरून, बॉल मिलचा वापर करून त्याचे जे लहान तुकडे असतात ओरचे यापासून भुकटी तयार केली जाते. म्हणजे पावडर ओर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लम्प्स, लम्प्स म्हणजे त्याचे लहान तुकडे ऑफ द ओर, आणि युजिंग काय यूज केलं तर बॉल मिल, बॉल मिल मध्ये टाकायचे ते तुकडे कशाचे ओर्सचे लम्प्स. ओके, आणि ते यापासून पावडर ओर मिळवायचं. ओके, आणि मग त्याला काय करायचं तर तो पोर्ड ऑन द टेबल, वरच्या बाजूनी टेबल मधून त्याला पोर करतो, आणि त्यासोबतच वॉटर इज रिलीज फ्रॉम द अपर साइड. ऍज अ रिझल्ट द लाइटर गॉन्स पार्टिकल्स आर कॅरीड अवे अलॉंग विथ द फ्लोइंग वॉटर. आणि मग त्याचा परिणाम काय होईल तर जे काही लाईटवाले पार्टिकल्स आहे गॉन्सचे ते काय होऊन जाईल पाण्यासोबत असे कॅरी केल्या जाईल. ओके, त्या व्हायब्रेटिंग टेबलवरनं. ऍज अ रिझल्ट द लाइटर गॉन्स पार्टिकल्स आर कॅरीड अवे अलॉंग विथ द फ्लोइंग वॉटर, while the heavier particles are carried away along while the heavier particles in which proportion of minerals is more and proportion of gauge is less, these are blocked by the wooden rifles. Okay, आणि मग हे वुडन रायफल्स काय होत जाईल ब्लॉक होत जाईल तिथेच, पाण्यासोबत ते खाली येणार नाही. तर रिझन काय ते हेवी असतील, ते काय असेल हेवी असेल. गॉन्सचे पार्टिकल लाईट असल्यामुळे ते पाण्यासोबत फ्लो होऊन जाईल. ओके, मग इन विच प्रपोर्शन ऑफ मिनरल इज मोर अँड प्रपोर्शन ऑफ गॉन्ज इज लेस, दीज आर ब्लॉक बाय द वुडन रायफल्स and get collected on the slits between them. आणि मग या खाचामधनं सुरुवातीला सांगताना मी ते गॉन्सचे पार्टिकल्स म्हटलं होतं, गॉन्सचे पार्टिकल्स स्लिट्स मध्ये नाही, सॉरी, तर ते स्लिट्स मध्ये नाही का ते सरळ सरळ फ्लो होऊन जाईल. स्लिट्स मध्ये जे जमा होतील तर ते कोणते पार्टिकल असेल तर हेवी पार्टिकल्स, आणि मग ते स्लिट्स खाचामधनं जमा होईल, आणि या खाचामधनं मग इकडे ते कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओर्स बनल्या जाईल. ओके, सो इन विच proportion of mineral is more and proportion of gauge is less, these are blocked by the wooden rifles, लाकडी तुकड्याने ते ब्लॉक होईल and get collected on the slits, आणि ते मग दोन लाकडाच्या दरम्यानची खाच आहे त्याच्यामध्ये ते कलेक्ट झालेले असेल हेवी पार्टिकल्स. लक्षात ठेवू जरा, wooden rifles and get collected on the slits between them. एवढं साधं पद्धत आहे. आता बघून घ्या Wiley टेबल मेथड. तर तो टेबल कसा बनवले जाते तर नॅरो अँड द थिन वुडन रायफल्स अरेंज केले जातात. ओके, इन्क्लाइन सरफेसवर, आणि मग त्या टेबलला कंटिन्युअसली व्हायब्रेटिंग ठेवल्या जाते. ओके,
हे एवढं. आणि मग काय करायचं, बॉल मिलचा वापर करून छोटे छोटे ओव्हरचे तुकडे त्या बॉल मिल मधनं टाकले आणि त्यापासून पावडर ओव्हर मिळवणे. ओके, आणि ही पावडर ओव्हर मग वरून टाकायची आणि त्याच्यासोबत फ्लो ऑफ वॉटर पण द्यायचं. मग जे पावडर ओव्हर मध्ये जे लाईट पार्टिकल्स असतील गॉन्सचे ते काय होऊन जाईल, पाण्यासोबत फ्लो होतील डायरेक्टली. ओके, आणि मग ते काय होऊन जाईल, तिथे कलेक्ट होऊन जाईल. कोणते गॉन्सचे पार्टिकल्स, तर लाईट आहे म्हणून पाण्यासोबत ते वाहून जाते. आता जे आपले जे पार्टिकल्स असेल हेवीवाले, जे मिनरल्सचे किंवा मेटल्सचे त्या ओव्हर्स मधले, ते काय होऊन जाईल, तर लाकडाचे तिथं ब्लॉक होईल आणि ते या खाचामध्ये जमा होईल. त्या खाचामध्ये काय म्हणजे जमा होईल, ते पाण्यासोबत वाहणार नाही तरी जर काय हेवी आहे. आणि मग या खाचेमध्ये जमा झाल्यावर इकडे मग इकडून त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन केल्याचं आहे. आता इथं काय होईल, याच्यामध्ये गॉन्स कमीत कमी असेल, याच्यामध्ये गॉन्स काय असेल, कमीत कमी असेल, आणि जास्त काय असेल, मेटल्स किंवा मिनरल्स असेल. ओके, so in this fashion the concentration of ores is done by the Wiley table method. So next time we will see hydraulic separation methods from the separation based on gravitations. So till then, bye.